मेरे घर के अंदर नैगेटिव वाइफ मैं नहीं आउण दिंदा। जो नैगेटिव गल्लां करनियां आपां बाहर जाके कुर्सी थोड़ी देर बाद डालांगे, उत्थे बैठ के गल्लां कर लई, घट्टो घट्ट मेरे घर च नैगेटिविटी तो ना फैला। मैं इन्ना पॉजिटिव। मैनूं ये बड़ी हैरानगी हुंदी है जदों कोई अपनी गल करन दे बजाय सिर्फ और सिर्फ नैगेटिव गल गंद पाउंदा। मैं बड़ा कई बार हैरान हुंदा कि लोग इहनूं सुनना पसंद करदे होणगे, मैनूं नहीं पता, क्योंकि मेरी अपनी सोच ये नहीं हैगी कि मैं नैगेटिव गल करा। देखो आपां इस देश के अंदर अपनी गिनती बड़ी थोड़ी है, और सानूं इस गल का फख्र होना चाहिए है कि असीं केवल एक ऐसी संस्था है जिन्होंने साडे लोगों को अधिकार मिलिया है अपने लोगों को चुन के ते अपने गुरुद्वारे के प्रबंध चलाउण दा। मैं थोड़ा जिहा ब्रीफ च दो चार जानकारियां तुहानूं बड़ियां जरूरी देनियां ने। ये क्यों बनिया, ये क्यों सिचुएशन आई है? क्योंकि पहला जदों इत्थे गोरियां दा राज सीगा, ब्रिटिश हुकूमत ने भी यह तय किया कि साडे गुरु घरां दे अंदर ऐसे मंत बनाए सी, बिठाए सी, जिहड़े गुरुद्वारा साहब तो लोगों का विश्वास तोड़ते सी, ताकि हर कोई ये समझ रहा सी कि गुरुद्वारे की बहुत वड्डी ताकत आ। जो ब्रिटिश रूल सी ते गोरियां ने इत्थों जिहड़े इंटैलीजेंस के लोग सी उन्होंने एक रिपोर्ट बना के भेजी। उन्होंने कहा जी ये गुरुद्वारा कमेटी आ ना, ये स्टेट विद इन दी स्टेट आ, किंगडम विद इन दी किंगडम आ, मतलब राज भाग दे विच एक वखरा राज भाग आ। तो ये बहुत वड्डी आपां नूं चिंता करने की लोड़ आ। ये राज भाग जिहड़ा ये टकराव च आएगा कल नूं तुहाडे नाल, इन्हां नूं संगठित होण तो रोकण की लोड़ आ। लेकिन ये कमेटियां ना बनाईयां जाण, ये एक्ट ना बनाया जाए, लेकिन गोरियां नूं झुकना पिया 1920 के अंदर, उन्होंने मजबूरी हो गई। फिर उन्होंने की किया कि बड़े सारे गिरजाघर बनाने शुरू किए, और एक सरकार वालों एक नीतिबद्ध तरीके दे नाल ये मैसेज देना शुरू किया भी गुरुद्वारे करप्शन आ जी, पार्टी गोरख लै जाता है जी, फलाना ऐ करता जी, मतलब इस तरह के बहुत सारे दुरप्रचार किए ताकि लोगों का विश्वास जो उठे तो नाल ही गिरजाघर होवे तो वह विश्वास वो जुड़ जाए। उत्थे उन्हें यह कहना शुरू करता भी तुहानूं मार्ग सिद्धा मिलूगा, तुहानूं आ करांगे। सो इस तरह के करके परपस की रहा है शुरू तो कि जिहड़ी ये शक्ति आ, इस शक्ति को कमजोर किया जाए। शक्ति क्यों कमजोर किया जाता है? अज जिंदा जागदा तुहाडे सामने मिसाल आ, सरकार ने ऐलान कर दिता कि असीं किसी सूरत अंदर भी ये काले कानूनों को नहीं रद्द करांगे, तो किसानों ने यह भी ऐलान कर दिता कि असीं रद्द कराए बिना जावांगे। हुण बड़े ध्यान नाल समझण की गल है, हुण उन्हां नाल जाके खलोता कौन, उन्हां दी ताकत कौन बनिया? उन्हां दी ताकत बनी दिल्ली की संगत, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से। जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी उन्हां नाल खड़ी हुई, बहुत सारे वीर, दिल्ली की सारी संगत उन्होंने जाके खड़ी हो गई। सरकार ने जिहड़े छोटे छोटे टुकड़े सी किसी को दिल्ली पुलिस का नोटिस भेजता, सब हाथ पैर कंबण लग पे। पर दिल्ली कमेटी एक संस्था है, इनू काहदा डर है? सरकार को लगा कि असीं सारा कुछ कर लिया, लेकिन दिल्ली कमेटी एक ऐसी संस्था है जिसनों असीं रोक नहीं पाए। सरकार ने 26 जनवरी तो बाद जो प्रचार शुरू किया, जिस तरह का दिल्ली देश के अंदर एक दुरप्रचार शुरू होया, साडे खिलाफ एक माहौल बनाना शुरू किया, फिर कौन अगे सामने आया? फिर दिल्ली कमेटी आके खड़ी हो गई। फिर उन्होंने रस्ता ब्लॉक हो गया, उन्होंने सारियां बड़ियां बनाइया विउंतां जिहड़ियां सी वो ढेर हो गई। वो सोच रहे थे कि एक मौका है कि 2-4 लोगों पर हमला हो जाऊगा, ये एक कम्युनल इशू बन जाऊगा, किसानी तो बाहर निकल के कम्युनल रंग मिल जाऊगा इन्हें, और कम्युनल रंग मिल जाऊगा वो सानू स्ट्रेंथ मिल जाऊगी भी एक किसानी का इशू ही नहीं सीगा। उत्थे भी सरकार की बड़ी बुरी तरह शिकस्त हुई, तुसीं रोज़ देखते सी, आप टीवियों पर जाके जितना डिफेंड किया। सरकार ने लाल किले में ऐ खड़ा करता कि जिवें देश लाल किला। लाल किला देश नहीं है कोई भी, लाल किला असीं लोगों को दस्सिया, लोगों को याद कराया टीवियों पर जाके भी मत इस लाल किले की आराधना पूजा करो, ये लाल किले ने बड़े जख्म दिते सारिਆਂ ਨੂੰ। सो मेरे कहने का भाव ये सी कि सरकारां दे अगे जदों इहो जिहियां संस्थावां खड़ियां होंदियां ने, फिर सरकार नूं लगदा कि सानूं चुनौती कित्तों आ। अज तुसीं आराम नाल जिहड़ी मैं तुहानूं गल कही, तुसीं अपने घर बैठ के गल सोचिओ जी भी क्या वाकई सरकार की हालत खराब नहीं कि कमेटी की चुनौती खड़ी हो गई उन्होंने सामने। उन्होंने कहा असीं मुंडे जेल च पावांगे, असीं अनाउंस करके कि असीं अपने मुंडे लैके आवांगे। कोई इन्होंने आके खलोता साडे सिख वीरां नाल? कोई नहीं खलोता। दिल्ली कमेटी आके दिल्ली के सिखां की नुमाइंदगी करते हुए हिक ठोक के आपां खड़े हो गए। उहदे नाल की होया? जिहड़े लोग डर रहे सी, डर खौफ पैदा कर दिता गया सी, दहशत मनाती गई सी, दहशत खत्म हो गई। भाई फियर इज अ फार्मूला, इंग्लिश अंदर एक वर्ड आ, फियर इज अ फार्मूला। डर एक फार्मूला है, एक तो डराउण का मतलब की है भी एक फार्मूला है भी उस चीज़ को खत्म करो। तो दहशत जी फैलाई गई, मैं तुसीं भी देख रहे थे सारे,
ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਵਿਕਲਪ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਬਚਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਜੇ 1984 ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ 1984 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖਮਿਆਜੀ ਭੁਗਤਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਹਮਲੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆ ਲਾਲ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਨਾ ਪਿਓ ਜੇ। ਜੋ 2002 ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਆ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕੋ ਰਹੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਵਾਈਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਫਰਕ ਸੋਚ ਕਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ WhatsApp ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੀ ਖਬਰ ਆ 2013 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਆ 2000 ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਛਪਿਆ ਔਰ ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਉਹਦੀ। ਆ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਹੀ ਲਿਓ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ੇ ਕੇ ਆਪ ਕੱਢ ਹੀ ਲਿਓ ਜੀ, ਕਰ ਲਿਓ ਮਾੜਾ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਡਿੰਗ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਸਰੋਪਾ ਟੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਆ ਲਿਖਿਓ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਪਾਇਓ, ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬੜੇ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਲਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਏ ਨੇ। ਆ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਚ ਹੈਗਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰੋਪਾ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਟਿਕਟ ਕਢਾਈ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ, ਲਾਰਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਾਲ ਕੁਆਟਰ ਵਾਲ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ 2009 ਚ, ਤੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਆ ਅਸੀਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿਆ ਸਿੱਖ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ 1984 ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਸੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਦੱਸੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜੇ 1984 ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਲੜ ਨਾ ਸਕਣ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਲੜਨਗੇ। ਅਸੀਂ 84 ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਖਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਕਾਬਗੰਜ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ 'ਚ ਸਰੋਪੇ ਪਾਓਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 272 ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, 70 MLA ਨੇ, 7 MP ਨੇ, 4 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰੋਪੇ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਏ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਓ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਏ,
ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲ ਸਰੋਪਾ ਪਾਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਸਰੋਪੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਛੋਟੇ ਕਿਵੇਂ? ਆਪ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਰੋਪੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਨੌਬਤ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ? ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਖੁੱਲਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਲੋਕ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਆ? ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲਵਲੀ, ਅਗਰਵਾਲ, ਉਹਦਾ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਥੱਲੇ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ, ਔਰ ਬਹਿ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰਾ ਲਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਰੱਖਦੇ, ਵਿਕਾਊ ਬਣ ਗਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਲੋ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ, ਜੇਕਰ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੁਬਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਭ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਆ? ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਟੀਚਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਲਤ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਲਏ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ। ਮੁੰਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਏ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ 8-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਉਧਰ ਪਰਸੋਂ ਸੀਸਗੰਜ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਕਰਾਉਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰਪਸ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਸ਼ੰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਸਾ ਕਿਰਤਤਨ ਤੇ ਐਸਾ ਚੋਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਰਿੰਨ ਦਾ ਸਾਬਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚ ਗੋਤੇ ਦਵਾਉਂਦੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਰਿੰਨ ਦਾ ਸਾਬਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ। ਔਰ ਸੋਚ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਔਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਗੋਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਵੇਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਜੇ ਝੂਠ ਕੇਵਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦੇ ਜੇ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੋਰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਆਹ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਦੱਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਹੁਣ मैं तुहानूं गल दसां कंमां दे बारे च। देखो 3-4 गल्लां, क्योंकि तुसीं इलाकिਆਂ 'ਚ जाना, तुहाडे सदके मेरे ते किरपा होई 4 सालां दे आ टनयोर, 4 सालों का पिछला टनयोर, 8 साल का समा मैनूं गुरुद्वारा कमेटी का मिलिया। तुसीं ये देख लो कि गुरुद्वारा साहब के प्रबंधों के अंदर देश और दुनिया के लोग अज दिल्ली कमेटी नूं जानन लग पे। जिहड़े नैशनल चैनलों के उत्ते अपने बारे च एक ही खबर एक बार चली सी, या तो 1984 की चलती सी, ते या जिहड़ियां परमजीत सिंह सरना ने किरपानां मारियां सी मनजीत सिंह जीके नूं, अगर तुहानूं याद होवे वो खबर चली सी टीवियां ते, वरना साडी कोई खबर नहीं चलती सी टीवियां ते। अज हर नैशनल चैनल के उत्ते दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी चर्चा हो रही है, जिहड़ी 1984 तो लैके हुण तक सानूं कलंकित करते आए सी। असीं पूरे देश नूं संदेश दिता, सिखां दी शान नूं उच्चा कीता। अज गैर सिखां नाल तुसीं मुलाकात करो, तुहाडे गली च लोग होणगे, तुसीं पुछो, तुहानूं वधाई देणगे, कहणगे यार सिख बड़ा अच्छा काम, ये बड़ी अच्छी कम्युनिटी। मैं दसो ठीक कह रहा गलत कह रहा? कोविड के दौरान तुसीं देखिया कितना दुनिया भर के अंदर अपनी गल्लां होईयां नहीं होईयां, तुसीं दसो। चलो तुसीं मैनूं आप दस दिओ, तुसीं ते साडे नाल खड़े रहे जे अज तक। क्या ये सारे काम जो आपां करदे पए ने, ये कदी सरदार परमजीत सिंह सरना करन च कामयाब हो सके? सवाए वो टाइम टीवी ते गालां कड्ढण दे कोई काम करन च कामयाब हो सके? शान कौम दी कित्थे गई आ? मैं हुण तुहानूं ये ते गल्लां सीगियां प्रैक्टिकल जो दिख रहे हो, मैं तुहानूं आंकड़े दी 3-4 गल्लां दस के अपनी गल नूं समाप्त करूँ। देखो सब तो वड्डी गल की आ कि मैनूं गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंध मिले नूं 2 साल होए। 2 सालों चों 1 साल कोविड च निकल गया, 1 साल कोविड च निकल गया। 365 दिन काम करने का मौका भी नहीं मिला, अजे भी कोविड चलता पाया। मार्च 2023 तो तुहानूं याद होगा, और अज फिर मार्च हो गई आ, 1 साल तो हो ही चुकिया है। ये बावजूद पूरे देश के अंदर अपनी सिक्खी का नाम लैके गए हाँ। जे 26 जनवरी का कांड होया है तो देश के लोगों ने अपने खिलाफ एक लाइन नहीं बोली, क्योंकि उन्होंने साडियां सेवावां दिल्ली कमेटी ने देखियां सी। 2 साल का समा, मैं पहले तुहानूं एजुकेशन का दसूँगा, फिर हैल्थ का दसूँ। तुसीं सुन के हैरान हो गए। मैं तो टीवी ते मैं बोल रहा, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं चाहूँगा कोई सरना साहब मेरी इस गल का जवाब दे सकते हो, मेरी संगत जवाब लैके दे सकती हो। सरना साहब 2002 च प्रधान बनते हैं, बच्चे सीगे 20,000 कुछ, एग्जैक्ट नंबर मेरे ध्यान च नहीं, 20,800 या 700 सी शायद। 20,000 बच्चे ने और 1100 कुछ स्टाफ आ, 1200 के आसपास का, 1190 कुछ स्टाफ आ। सो 20,000 के अगेंस्ट 1200 स्टाफ, और 2002 तो 2013 तक रहे। अंकल ध्यान नाल तवज्जो दिओ जी, 11 साल प्रधान रहे, बच्चे 200 घट गए और स्टाफ 550 वध गया। जे 2002 च जिहड़ा प्रधान सी, जो 20,000 बच्चे 1200 टीचर स्टाफ के नाल पढ़ा रहा सी, ते मैनूं एक गल दस दिओ, किहड़ा परमजीत सिंह सरना साहब की मैनेजमेंट आ जिहड़ी 550 स्टाफ का बंदा वधाउणा पै गया बच्चे पढ़ाउण वास्ते ते स्टाफ लाउण वास्ते, और इहदे चों सारा नॉन टीचिंग स्टाफ। कितना तबाह किया एजुकेशन में, तबाह किया। मैं तुहानूं फिर याद करा दा, बच्चे 20,000, स्टाफ 1200, बच्चे 20,000 तो घट के 100-200 घट गए, स्टाफ 1.5 गुणा हो गया, 1700 हो गया स्टाफ। पहली गल कितना कमेटी ने बर्बाद किया। हुण दूजा, 2006 च 6 पे कमीशन आया, बच्चों तो 6 के पैसे ले, 7 के ले, 8 के ले, 9 के ले, 10 के ले, 11 के ले, 12 के ले, 13 के। 8 साल तक बच्चों तो निरंतर, प्रधान साहब रविंदर सिंह जी जब तवज्जो दिओ जी, 8 साल तक बच्चों तो यह कह के पैसे ले भी ये 6 पे कमीशन का एरियर आ, पैसा है तो असीं टीचरों को देना। सेठी साहब पैसे ले रहे, 8 साल तक लेंदे रहे, टीचरों को नहीं देंदे रहे। बच्चों को यह कह के लै रहे असीं टीचरों को लेना हर महीने। मेरे ख्याल 8 साल कितने महीने हो गए? 72 नहीं, अपने 96। हर साल पैसे लेंदे रहे पर टीचरों को नहीं दिता। दसो ईमानदारी है कि बेईमानी है? दसो जी ईमानदारी है कि बेईमानी है? हुण की कीता जी? वो टीचरों का की कसूर सी? उन्हां दा 45 करोड़ रुपए FD छड्ड के गए और टीचरों का पौने 200 करोड़ के आस पास आउटस्टैंडिंग होगी 6th पे कमीशन की। किवें? 8 साल के ब्याज, 8 साल के एरियर, जिहड़ा इन्ना पैसा इकट्ठा किया सी वो मैंबरां ने उड़ाता। किसी ने रंग कराते, किसी ने रोगन कराते, किसी ने फ्लोरिंग कराती, किसी ने बच्चे भर्ती करते, 100 टीचर, किसी ने 1000 बच्चों की फीस माफ करती। इको इंडिया गेट स्कूल की फीस जिस साल असीं स्कूल टेक ओवर किया, इको इंडिया गेट की स्कूल 1.25 करोड़ रुपए दी फीसां माफ सी। मैंबर अपने लोगों की फीस नहीं लेंदे सी, लैनी कद लई? हुण साडा टाइम ते आ जाओ। एक होर इंपॉर्टेंट गल, 2002 तो लैके 2013 तक 6 करोड़ 48 लाख रुपया
2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013 ਤੱਕ 5 ਕਰੋੜ 48 6 ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਰਫਲੀ 6 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚ ਲਿਆਂਦਾ। 6 ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਜੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ 6 ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਾਤੀ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? 6 ਸਾਲ 11 ਸਾਲਾਂ ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ 2 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ? ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 11 ਸਾਲਾਂ ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2 ਸਾਲਾਂ ਚ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਉਹ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੂ ਹਰ ਸਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, 200 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ। ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਟੀਚਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ 2500 ਟੀਚਰ ਰਕਾਬਗੰਜ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਇਹ 5 ਟੀਚਰਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੀਚਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਔਰ ਓਪਨ ਨਿਯੋਤਾ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਰੇ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਦਾਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਆ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮਤਲਬ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੀਸ ਆ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਆ। ਟੀਚਰਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 60% ਤਨਖਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੋਂ 60% ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚ 40% ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ 60% ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, 60% ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 110%, ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 60%, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 110%, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਦਣ ਦਾਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸੀ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਬਾਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਇਆ ਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਕੂਲਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਵਾਖਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਛਮਪੁਰੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਪੱਛਮਪੁਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਅੱਛਾ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਫੈਕਟਰੀ ਗੋਲੀ 5 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦਿੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸੇਮ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ 80% 90% 30 ਕੋਈ ਪਰਸੈਂਟ 20% ਸਸਤੀ, ਕੋਈ 30%, ਕੋਈ 40%, ਜੋ ਫੈਕਟਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਆਏਗਾ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਆ ਪੱਛਮਪੁਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮੰਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅੱਜ MRI ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਗ ਤੋਂ ਲਾਲਕੋਟ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 600 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ 50 ਰੁਪਏ। ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਭੇਜਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਚੰਗੀ ਭੇਜਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਭੇਜਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਭੇਜਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਅੱਜ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਊਗੀ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। MRI ਖੋਲੀ, 10 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, 10 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ। ਕਿਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਆ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਸ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 8000 ਵਾਲੀ MRI 1200 ਰੁਪਏ 'ਚ, 8000 ਵਾਲੀ MRI 1200 ਰੁਪਏ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਫ੍ਰੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ
ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ 1200 रुपए ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ MRI ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ 50 रुपए ਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ 50 रुपए ਦਿਓ, 50 रुपए ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ 1200 ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 1200 ਵਾਲੀ ਕਰੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, 250 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕ 50 रुपए 'ਚ MRI 250 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕ ਕਰਾ ਸਕੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6000 ਦੀ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਲਗਾਓ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀ MRI ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਆਖਰੋਂ 12 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ 6 ਸਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰੇ। 18 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2002 'ਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗੈਸ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, POP ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਰੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਬੈੱਡ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਉਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈੱਡ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਉਣੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਸਪੀਟਲ ਚਾਲੂ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ, ਨਾਮ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਸਟ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਾਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਾਵੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਾ ਲਈ ਹੋਵੇ? ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਰਸਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਦਾ ਲਿਆਓ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਔਰ ਫਿਰ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ, ਅਰੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗਲਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਹੀ, 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੈੱਕ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ BL ਕਪੂਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ। 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ, 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ 20-25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ 20-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ, 20-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਫਿਟੀਆਂ ਸੀ। 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰੋਡ ਮੈਪ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਮੈਪ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਮੈਪ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਆਇਆ ਰੋਡ ਮੈਪ? ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੇ 1 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਡਨੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੀ ਵਾਹਵਾਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਵੀ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਹ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੋ ਮਨਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੰਕਲ ਅਗਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੀਫਰਬਿਸ਼ਡ ਮਸ਼ੀਨ ਭੇਜਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਓ ਜੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਫਿਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਆ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੀਫਰਬਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੀਫਰਬਿਸ਼ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ 5 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀਆਂ, 5 ਨਵੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰੀਫਰਬਿਸ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਰੀਫਰਬਿਸ਼ ਮੈਂ ਉਹ ਲਵਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਲਵਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਲਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਢਣ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਵੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਮਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਕੇਵਲ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ ਕੰਮ ਆ। ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਸੋਚ ਕੀ ਆ ਬੋਲ ਪਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਵਿਕਾਊ ਆ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡੇ,
याद है भांडे भेज रहे दिवाली वाले दिन भांडे। क्या सोच है यार तुहाडी यार। हुण सैनिटाइजर भेजे लोगों के घर च, सैनिटाइजर सानू वोट पा दो सैनिटाइजर लै लो। ये मानसिकता है, अपने सिख नूं बकाऊ समझना, ये मानसिकता है लोगों की। बदल ही नहीं पा रहे उस मानसिकता तो। और अज भी उत्थे उत्थे खड़े अज देश। मैं बस तुहानूं एक बेनती करनी, क्योंकि देखो आखिरकार मैं इलैक्शन नहीं लड़नी, इलैक्शन तुसीं लड़नी है। मैं वो सारी पब्लिक तक नहीं पहुँच पाना, 10,000 होगा तक 8,000 तक, वो तुसीं पहुँच पाना। पहला मैनूं तुसीं ईमानदारी नाल दस्सिओ जी, क्या अज लोग इस गल नूं मन रहे आ कि नहीं मन रहे कि दिल्ली कमेटी ने सिक्खी की शान नूं दुनिया तक पहुँचाया? दसो मन रहे कि नहीं मन रहे? ईमानदारी नाल दस्सिओ जी। ਜਿਹਦੇ परिवार का मैं तुहानूं सवाल करगा, ध्यान नाल सुणिओ जी। जिन्हों अजे तक अपने किसी रिश्तेदार का फोन नहीं आया या रिश्तेदार का मैसेज नहीं आया कि दिल्ली कमेटी अच्छा काम किया है, वो हथ खड़ा करे। जिन्होंने अजे तक किसी ने फोन करके नहीं, एक दूजे रिश्तेदार ने नहीं दस्सिया, हथ खड़ा करे भी मैनूं फोन नहीं आया भी मेरे अच्छे काम दिल्ली कमेटी च हो रहे। हरेक नूं फोन किया लोगों ने एक दूजे नूं। अज दसो एक दूजे नूं फोन पर चर्चा हो रही कि नहीं? दसो मैं ठीक कह रहा गलत कह रहा? एक दूजे नूं फोन आ रहे कि नहीं आ रहे? चलो तुसीं मैनूं याद करके दस दो इहो जिहे फोन अज तो पहलां कदों आए सी तुहानूं? तुसीं भी फकर नाल कहिंदे होगे ना कि असीं सिरसे नूं जिताया, साडा अपना परिवार। कहिंदे जे कि नहीं कहिंदे हो? क्यों? क्योंकि आपां देश नूं महसूस कराया, अपनी ताकत महसूस कराई है। मैं तुहानूं एक गल कहां, तुहाडे चों कदी कोई इस भावना नूं नहीं समझिया होगा। दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी एक तोपखाना है, टैंक है, टैंक। इसकी ताकत आपां कदी समझी नहीं। ये तोपखाना है। गल है कि तोपखाने का मैं तो ऑपरेटर के रूप में काम करता पाया। मैं तो उस तोपखाने टैंक का ऑपरेटर हाँ। तो सरकारों की पूरी कोशिश आ कि ऑपरेटर ऐसा लैके आओ जो साड़ी मर्जी नाल तोपखाना चलावे तो सिखां वाल मूँह करके बटन दबावे। सरकारों की पूरी कोशिश है। एड्डी वड्डी संस्था का कभी लोगों को महसूस ही नहीं करा सके। बस इको गल गंद पाई गया अखबार च, अज भी वो लिखी जा रहे हैं। कोई बदले थोड़ा नहीं, अज भी बदले नहीं है। मैं सरदार इंद्रजीत जी गलत कह रहा, ठीक कह रहा? अज भी बदले नहीं। बंदा वेख के बदल जाता है। कहता यार एक गल सुनो, सिक्खी की शान हो रही है, आपां भी कोई ऐसा काम करिए। कहते यार आपां तो ऐसा काम करांगे, गुरुद्वारे नूं कंगाल कहांगे। तुहानूं मैं याद करावां, पिछली बार जिहड़ी तुहानूं किताब भेजी सी, उसदा नाम पता की सी? उजाड़ा ही उजाड़ा। याद है तुहानूं? जिहड़ी अपनी इलैक्शन की किताब सी, एरकी वो भेजणगे, सोच नहीं बदलणगे, एरकी महा उजाड़ा कर देणगे। क्योंकि सोच उजाड़े वाली आ, मानसिकता नैगेटिव आ, कोई पॉजिटिव दिमाग च गल आउंदी नहीं हैगी। इस करके मैं अज अपनी सारी कोर कमेटी बुला के अज मीटिंग इस करके सवेरे नाश्ते ते रखी कि देखो ये लड़ाई तुसीं लड़नी है। जेकर तुहानूं लगदा कि मैं तुहाडी देश और लड़ाई लड़न च घट कामयाब होया तो मैनूं जरूर दसो। हाँ, एक मेरी कमी 100% हो सकती है, 1% नहीं 100%। मैं निजी तौर पर हो सकता है किसी के संपर्क च आउण च टाइम लग गया हो, किसी का मैसेज मिलिया हो, मैं अगले दिन जवाब दे पाया होवां। क्योंकि सच्चाई है कि मैं पूरे देश के अंदर जो घटनाक्रम घट रहे उसकी चिंता करदा। जे मुखर्जी नगर हो रहा सी, मैं सिर से जा रहा सी, मैं रास्ते च वापस मुड़ के आया। ये संभव कदों होगा? जो मैं अपना फोकस करके उन्हें चीज़ों पर लगा होऊंगा। बंगाल साढ़े भरा बलविंदर नूं रोकिया, याद आ, फड़ के अंदर किया। तुसीं वीडियो देखी सी? देखी जिन्हें जिन्हें देखी सी दसो जी। बलविंदर नाल जो होया सी देखी सी तुसीं वीडियो? बड़े घट लोगों देखी, मैं तो समझ नहीं आ रहा। मैं तो बड़ा सोचा सामने देखी होनी है, देखी है ना। ममता बनर्जी जिहड़ी प्रधानमंत्री नूं दवाल नहीं हैगी, हफ्ते के अंदर चीका कढ़ा दित्तियां। एक हफ्ता लाया, एक हफ्ते के अंदर कढ़ के बलविंदर की वाइफ नूं कहंदी आ लै जा भाई, दुर्गा पूजा के कपड़े भी लै, साड़ी भी लै, शॉल भी लै, ते बलविंदर नूं लै ते जाओ यार, इहनूं नाल लै जाओ, जिहनूं सिरसे नूं लिआंदे नूं बाहर लै जाओ इत्थों साडे स्टेट तो। एक हफ्ते के अंदर अंदर उत्तराखंड अंदर होया, साडे सिख रोक के खड़े सी, तुहाडा भरा पहुंचा उत्थे। ये ताकत किहने दित्ती आ? ये ताकत तुहाडी आ। मैं उस करके नहीं गया कि मेरे कोई 4 लत्तां ने 8 हत्थ ने। मैं इस करके गया कि मेरे लोग मेरे पिछे खड़े ने, जे कोई विपता होगी लोग मेरे पिछे गड्डियां लैके तुर पैणगे। सरकारां जानदियां ने। यूपी के अंदर आई, रामपुर च आया, राजस्थान च आई, वो अपने जो मध्य प्रदेश रायपुर सिखां दी देश किते प्रॉब्लम आ जाए, अज देश के लोगों को एक विश्वास है कि साडे पिछे दिल्ली कमेटी खड़ी है। हुण जिहड़े लोग साडे सामने इलैक्शन लड़ रहे हैं, मैं तो इन्नी देर तो बोल भी रहा तो खड़ा भी रहा, माफ़ करना भाषण भी बह के देंगे ने। तुहानूं बुलाउणगे घर, कुर्सी ते बह जाणगे, बह के भाषण देणगे। खड़े होके भाषण भी नहीं दिता जाता, पर कुर्सी ते बिठा दिओ
कहता किवें कुर्सी कहता चिपका दिओ साडे नाल, भावें किलो फैविकोल ला के चिपका दिओ, कुर्सी साडे नाल चिपका दिओ ताकि कुर्सी तुरे फिरे साडे नाल। ये सोच है। तुसीं दसो कम्युनिटी नूं मैं बहुत माड़े काम कीते ने और तुसीं अपने चंगे ते गिणाओ। तुसीं ये तो दसो कि जे मैं आऊँगा अज देश ते दुनिया सिक्खी दा नाम आ, मैं 10 गुणा होर वड्डी करूँगा। सिरसा नूं जिहड़ा काम करन च 2 घंटे लगते हैं मैं उस काम 2 मिनट करूँगा, या सिरसा अगर 18 घंटे काम करता है मैं 20 घंटे काम करूँगा, या सिरसे में अगर दिल्ली इतों दौड़ के बंगला साहब पहुंचने जो 1 घंटा लगता है मैं 15 मिनट पहुंचूंगा। मैं तो एक गल होर कही सी, मैं क्या भाई चलो होर कुछ नहीं, मैं क्या रीले रेस करा लो। रीले रेस होंगी ना, एक दूसरे फड़ फड़ के दौड़ते हैं। मैं क्या तुसीं सारे इकट्ठे हो जाओ, मैं एक पासे कला लगा लो, तुसीं सारे इकट्ठे हो जाओ, चलो जो रीले रेस भी तुसीं जित जाओ आप तां भी तुहानूं जित्ते मान लवांगे। आप कहांगे चल यार इन्ने इकट्ठे होकर जित्ते ने, यार असीं लड़ाई लड़ते पे कौन दी। क्या दुनिया के लोग अज इस गल नहीं महसूस करते कि दिल्ली कमेटी ने पूरी दुनिया के अंदर अपना परचम लहराया। मैं आपके चरणों च इस करके बेनती करदा, मैनूं तो केवल 2 साल मिले और 1 साल काम करन लई, इन्हां नूं 11 साल मिले सी। जे किते मैनूं 11 साल मिले होण ना, देश की सरकार सानूं चुक सुन के बने, देश की सरकार साडी जानकारी तो और साडी परमिशन तो बिना देश की सरकार ना बनती है कि सानूं 11 साल मिले हुंदे। सानूं 1 साल मिले यार, 1 साल, और 1 साल च भी हो सारा दिन तुसीं गंद बोलते जे, सारा दिन तुसीं गंदियां वीडियो पाउंदे जे 1 साल, और 11 साल च तुहानूं कदी किसी ने कुछ कहा नहीं। काम करना टाइम दिता, जाओ काम करो, परफॉर्म करो। ये लोग गंद पाउंदे रहे, असीं काम करते रहे, ये रोकते रहे, असीं काम करते रहे। याद करके देख लो, घर इकट्ठे दोवें खड़े होए सी पंजाबी बाग, मनजीत सिंह जीके, परमजीत सिंह सरना, कोविड दौरान तुसीं वीडियो देखी होगी। क्या असीं गुरुद्वारे कंगाल हो गए ने? हुण असीं मैं ते जीके साहब खड़े हाँ, हुण असीं लंगर लावांगे, असीं लंगर लावांगे। सानूं दिल्ली दे धनाड़ां नाल असीं गल कर लई, उन्हां सानूं पैसे देणगे। तुसीं धनाड़ां तो पैसे लैके लंगर लगाओ तो ठीक है, दिल्ली कमेटी गुरुद्वारे के माध्यम तो लंगर लगाए तो पाप हो गया, बेदबी होगी, बेदबी होगी, बेदबी होगी। इस गल तो गल शुरू करते हैं जी, बेदबी तो गल शुरू करते। अरे गरीब के घर लंगर चले गया, बेदबी होगी। झोपड़ी च बैठा आदमी रोंदा पिया, वाला बच्चा चीका मारदा पिया, मैं झोपड़ी जाके उन्हें खाना पहुंचा के आया, देवता कह रहा, बेदबी होगी। गुरुद्वारे के अंदर लंगर होना चाहिए। अच्छा जी, जो तुसीं बना के भेज रहे थे, वो किहड़ा गुरुद्वारा सी जो तुसीं दोवें खड़े होकर कह रहे थे लंगर भेजांगे? पंजाबी बाग 41 नंबर रोड घर इन्हां दा गुरुद्वारा, इन्हें भुलेखा कि वो गुरुद्वारा है? दसो अंकल मैं गलत कर रहा, ठीक कर रहा जी? क्या लोगों ने तुहानूं कोविड दौरान नहीं कहा कि साडे गरीबां दा पेट भरिया दिल्ली कमेटी ने? तुसीं दसो जी क्या कि नहीं क्या लोगों ने तुहानूं? इक्को गल बदनामी। मैं इस करके बेनती करदा, ये सारे इकट्ठे होकर इक्को काम ते लगे ने, टीचा एक आ कि सिरसे लुटाउणा। ते मैं बंगला साहब कहा सी, कल सीसगंज साहब परसों कहा सी, जदों तक गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी की बख्शिश भरिया हथ मेरे दास दे सिर ते आ ना, तुहाडे सरकारी तख्तां दी जित नहीं हो सकती। सरकारी जाके तख्ता दे झाड़ू लगा के कह रहे हैं किसी तरीके सिरसे नूं हटा दिओ। उन्हें कहा किवें हटा दिए? कहंदे ओहदा सिंबल लै लो, वो इलैक्शन ना लड़ सके। उन्हें कहा फिर जे इलैक्शन, कहंदे जे असीं कल्ले लड़ीए ना, अंकल तवज्जो दिओ जी, कहंदे जे असीं कल्ले लड़ीए फिर जित सकते हैं, जे असीं कल्ले लड़ीए फिर जित सकते हैं। तो फिर कह दिओ भाई सीधा कुर्सी ते बैठ जाओ, जितना कद लिया? सरकार तो ऑर्डर करा के ले आओ कि अज तो बाद फलाना प्रधान आ, तू बाहर चल। सब दे कहंदे सिंबल खोले, हुण वो भी नहीं लड़ूगा, वो भी नहीं लड़ूगा, वो भी नहीं लड़ूगा, फिर कहंदा मैं कल्ला ही लड़ूंगा, फिर मैं जित जूंगा। आ हालात ने। कभी तुसीं अज तो पहले इन्ने साल हो गए तुहानूं दिल्ली च रहिंदा, कभी सुनिया सीगा भी हुण जी अकाली दल नूं इलैक्शन ही लड़न देंगे? सुनी तुसीं पहलां गल कदी? हुण सिर्फ नूं सिंबल नहीं लैण देंगे, सुनी गल तुसीं? क्यों सारियां सरकारां काम क्यों कर रही ने मेरे खिलाफ? क्योंकि वो सरकारां जिन्हां दे खिलाफ मैं लड़ाई लड़दा पिया, उन्हां दे घरां च जाके झाड़ू लगा के कह रहे ने, और खुद कह रहे मनजीत सिंह जी के कि मैं सरकार तो ऑर्डर करा के लेके आया। मैं लगा ऑर्डर करा के लिया होगा भी सारे केस कैंसल ने, मैनूं लगा कि ऑर्डर करा के लिया होगा भी 3 कानून रद्द ने, ऑर्डर करा के लिया होगा भी जिहड़े किसान बैठे ने बॉर्डरां ते सरकार उन्हां दी मंगां पूरीआं करूगी, या ऑर्डर करा के लेके आऊगा जिहड़े लोग साडे किसान जेलां च पए ने वो सबनूं अज बाहर कड्डूगी। कहंदा मैं ऑर्डर करा के लिया 5 दिन ला के सरकार तो, मैं कौम नूं वधाई दिंदा है, हुण सिरसा इलैक्शन नहीं लड़ सकूगा। वधाई कौम नूं? कोई लानत है यार तुहाडे ते, कोई शर्म करो यार। मैं इस करके अज तुहाडे चरनां च बेनती करन हाजिर होया है। हर साल जो मैं इलैक्शन जो लड़दा है बहुत समा मैं तुहाडे विच ही कढदा, लेकिन ऐरकी मेरियां भी बड़ियां मजबूरियां रहणगियां, क्योंकि हर पासों वार मार रहे हैं। सारियां सरकारां पार्टियां सब इकट्ठे होकर एक टारगेट आ
जे तो तुसीं समझदे जे कि दास नूं इलैक्शन लड़नी चाहिए तो मैनू तुसीं अज जवाब दिओ जी भी हाँ सिरसे तेनों इलैक्शन लड़नी चाहिए। पहले मेरी बेनती पूरी सुन लिओ जी, पहले मेरी बेनती पूरी सुन लिओ, क्योंकि मैं तुहानूं एक गल बड़े अपनी गल बिल्कुल बहुत स्पष्ट अल्फाजां च कहण लगा। देखो मैं इलैक्शन लड़नी, तुसीं आओ इलैक्शन। जेकर तुहानूं लगदा कि नहीं सिरसा जी असीं तुहानूं एक सलाह दिंदे हां कि फलाना बंदा अगर इलैक्शन लड़दा या सरना साहब जितदे आ तो अपनी कौम का भला हुंदा, मैं तुहाडे विच जनतक तौर पर कह रहा बस अज ही घर बह जाऊँगा, जिथे तुसीं लैके जाओगे उहदे लई वोटां मंगण जाऊँगा, इलैक्शन नहीं लड़ूंगा। जेकर तुहानूं लगदा है कि मैनूं इलैक्शन मैं कोई ये लड़ाई वाली इलैक्शन च नहीं होना चाहता, मैं कोई कंपीटीशन वाली इलैक्शन होना चाहता भी नहीं जी मैनूं ही बनाओ ना। मैं कहना है जे कोई होर काबिल आ उन्होंने बनाओ। मैं इलैक्शन की टिकट भी तां ही गल मंगण जाना अपनी पार्टी कोल भी, जेकर मेरी संगत ये कहती हाँ सिरसे तू इलैक्शन लड़, असीं तेरी इलैक्शन तेनों लड़ावांगे, साडी जिम्मेवारी है इलैक्शन लड़ाउणा, मैं तां जाना है। जेकर तुसीं मैनूं कहोगे तो मैं इलैक्शन लड़नी हाँ, जेकर तुसीं मैनूं कहोगे कि नहीं सिरसा जी तुहानूं ऐरकी नहीं लड़नी चाहिए तो मैं अपने घर बैठा, मैं तुहानूं वादा करदा मैं इलैक्शन वाली दूर की गल इलैक्शन वाले पासे मूँह भी नहीं करना। ये तुसीं तय करो। जकारे जो छे इलैक्शन तुसीं लड़नी, मैं फिर कह रहा मैं तो सिर्फ नॉमीनेशन भर सकना, ये काम तुहाडे जुम्मे आ तो तुसीं आप ये जिम्मेवारी लैके ते अपनी इस जिम्मेवारी निभाउणा है। मैं तुहानूं एक वादा कर दिंदा है, जितना 2 साल देश और दुनिया नूं सिक्खी की ताकत महसूस कराई आ ना, मैं ये तुहानूं अज दावे नाल कह सकदा है आही पुलिस जदों साडे घरों किसी बच्चे नूं बुलाउंदी सी ना, आही पुलिस ते सारा महल्ला जाके थाने के बाहर खड़ा होंदा सी। सरदार गुरिंदरपाल सिंह राजू जी बैठे, इन्हां दे पिता जी पहला सब तो ज़्यादा एक्टिव इत्थे ही रहे ने, तो रोज़ जदों कोई स्यापा पैंदा सीगा ते थाने के बाहर जाके नाल खड़े होंदे सी। क्यों मैं सरदार गुरिंदर जी ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं सरदार मनोहर सिंह जी? क्योंकि पुलिस बड़ी भारी सी। अज विपरीत समा आ गया, अज जदों किसी सिख नूं पुलिस थाने बुला लवे सारे थाने नूं भजना पै जांदी है, कहंदा दिल्ली कमेटी आजू लै जाओ बाहर लै जाओ यार, लै जाओ नौकरी जाऊगी, सस्पेंड होवांगे, बाहर लै जाओ। दसो मैं ठीक कह रहा, मेरे नौजवान खड़े इतने, दसो मैं ठीक कह रहा गलत कह रहा? दसो अन्नी जी मैं ठीक कह रहा गलत कह रहा? होली साहब दसो मैं ठीक कह रहा गलत कह रहा? भाई साहब असीं लोगों की सोच नूं बदलता है। अज मैं तुहानूं एक गल होर कहां, कोई दिल्ली का फोन चुक लियो जी, भावें DCP चुक लियो, भावें SHO चुक लियो, भावें ACP चुक लियो, किसी का फोन नंबर गूगल करके चुक लियो, फोन करके उन्होंने कह दो मैं सिरसा बोलता है। जे तुहानूं सत श्री अकाल कह के ना पूछे हाँ सर दसो जी, नाम लिखण की लोड़ नहीं। कोई बंदा दिल्ली का अफसर होवे, कोई DGP होवे, कोई IPS अफसर होवे, कोई SHO होवे, हरेक नूं पता है सिरसा कौन। कहंदा यार जान छड़ा दे यार इहदे तो। जदों कोई घटनाक्रम घट जाता ना अपने बैचमेट लभदे फिरदे ने, फटाफट सारे बैचमेट लभदे फिरदे ने, फोन आउण लग पैण यार उत्थे सिरसा जी प्रॉब्लम हो गई आ, वो DCP कह रहे मैं खुद ही सॉल्व कर दूंगा यार, रिक्वेस्ट आ सिरसा जी कोई इन्वॉल्व ना हो। मैं गुरु साहब नूं हाजर नाजर करके कह रहा, सैकड़ियां बार मेरे को सिचुएशन आई है जो मैंने मेरे इलाके के DCP ने, कभी जॉइंट CP ने, कभी किसी अफसर ने फोन करके कहा कि यार मेरा बैचमेट आ वो आ, तो वो कहता मैं आपे सॉल्व कर दूंगा, सिरसा जी को प्लीज इन्वॉल्व होण ना। अज मैं होया नहीं हुंदा, होण तो पहला उन्होंने चिंता हो जाती मैं इन्वॉल्व हो जाना इन्हें, और 90% केस मेरे इन्वॉल्व होने तो पहला ठीक करके देंगे, कहते जी बस थोड़ी देर दे दो हुणे कर देंगे, घंटा दे दो हुणे कर देंगे। आ बॉम्बे मुंडा फड़िया सी और जिन्हें अजय देवगन की गड्डी रोकी सी, बस मैं इन्ना ही कहा मैं हारा टिकटां कराइया, टिकट की कापी भेजी, सवेरे 7 बजे लैंड कर रहे हैं, सारे पुलिस प्रशासन भाजड़ पै गई, कहते जी 10 बजे मुंडा छड्ड दांगे। मैं कहा बहुत वधिया, 10 बजे आऊँगा उत्थे रिसीव करूँगा, मेरी 7 बजे की फ्लाइट लैंड करनी आ, नाश्ता करके बस सीधा थाने आके। कहता सर तुसीं ना आओ। मैं कहा बंदा छड्ड दिओ, कहते हुणे छड्ड देवांगे। मैं कहा छड्ड दोगे तो आप टिकट कैंसल कराओ। मैं कहा टिकट तो सवेर दी आ, जे बंदा छड्ड दोगे तो हुणे पता लग जाना। भैन जी तुसीं सुन के हैरान हो जाओगे कुलविंदर जी, 5 मिनट बाद मैनूं फोन आउंदा, बड़ी सुनने वाली गल आ, फोन आउंदा कहंदा जी मैं CO बोल रहा, SHO बोल रहा उत्थों, CO या पता नहीं जो भी अफसर सीगा फलाने पुलिस स्टेशन तो। मैं कहा जी बोलो। कहता सर एक बार जनाब मनजिंदर सिंह सिरसा बोल रहे हैं। मैं क्या हाँ बोल रहा हूँ जी। कहता एक मिनट सर बात करेंगे, एक मिनट सर बात करेंगे। और मैं सोचा भी अगर SHO आती ACP होगा, मैं उन्होंने कहा तो मैंने कहा मैं क्या हाँ बताओ जी। मैं क्या हाँ जी मैं ACP साहब राजवीर के लिए फोन कर रहा था। कहता भाजी मैं राजवीर बोलता है।
ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਜਰਿਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਐਸਐਚਓ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਬਾਤ ਕरेंगे, ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਬਣਾਤਾ 2 ਮਿੰਟ ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਾਓ, ਜਾਨ ਛੜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਬਾਤ ਕरेंगे। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਹੀ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਤੈਨੂੰ ਸਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਰ 307 ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਰਾਤ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ ਔਰ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2-2 ਘੁੱਟ ਪੀ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜੀ? ਕੁਝ ਪੀ ਲਓ। ਇਹ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਤ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਗਰ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਅੱਜ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਕਾਊ ਨਾਸੀ ਨਾ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਅੱਜ ਤਾਕਤ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੜਥੂ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਏ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਔਰ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤਰ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੀ ਖਲੋਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਜੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਜੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਲੋਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਮਾਡਰਨ ਸਿਸਟਮ ਟੈਕਨੀਕ ਬਣਾਈਆਂ, ਐਸੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੈਂਚ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮਰਾਠੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉੜੀਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਰਾਤ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਜਰਨਲ ਰਿਹਾ ਆਰਮੀ 'ਚੋਂ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਈ ਹੇਟ ਦੈਮ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ, ਆਮ ਸ਼ੌਕਡ ਐਂਡ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ। ਇਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ? ਮੈਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੁਰਦਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਸ਼ੌਕਡ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੋਰੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੀ ਯੂਅਰ ਰਿਲੀਜਨ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਟਲੀ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਇਟਲੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਐਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਸਿੱਖ, ਦੇ ਹੈਵ ਲੌਂਗ ਹੇਅਰ, ਦੇ ਵੀਅਰ ਟਰਬਨ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਡ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਟੋਲਡ ਮੀ, ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਟੋਲਡ ਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸੌਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਏਡੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਸਿੱਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੈਨ ਆਈ ਮਸਟ ਸੇ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਨਾਟ ਰੈਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਿੱਖ। ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਸਰਦਾੜੀ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਮਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1783 ਫਤਿਹ ਕਰਾਈ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਤ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਰੋਜ਼। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕੇ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਜੈਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1 ਘੰਟਾ ਬੋਲਿਆ ਪੂਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਲੱਗਦਾ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥੱਕ ਗਏ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ।
अति सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जसवीर जी आ जाओ, इतने जितने जगह मिलती पई, कोई नहीं, आप ही परिवार च बैठे हैं, आ जाओ कोई नहीं, सारे वास्ते अगे संधी जी आ जाओ, सारे जने आ जाओ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਿੱਘੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ 2 ਵਾਰਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ